একেবারে কোনো ধরনের সাজেশন নাই। ইনফরমেশন কোত্থেকে নিছো? আমি কিভাবে বিলিভ করব যে তোমরা যেগুলো নিছো ওগুলো সব কথা সত্যি? কার পেপার থেকে নিছো? আর এত ডিসট্যান্স, হ্যাঁ? তো এগুলা তো তোমরা কয়দিন পরে রিপোর্ট লিখবা। তখন তো তোমরা অনেক ঝামেলায় পড়বা। রেজাল্টস এন্ড ডিসকাশন একটা কার করো না। কনক্লুশন বলছো বাট এখানে কোনো ধরনের রিকমেন্ডেশন নাই, হ্যাঁ? আর আচ্ছা রেফারেন্সিংটা 1 2 3 4 5টা রেফারেন্স এট লিস্ট ইউজ করার কথা ছিল, ইউজ করছো ফাইন। আর এগুলা কি? এগুলো কি কোনো জার্নাল না কনফারেন্স নাকি কোনো অনলাইন সোর্স? কোনো কিছুই এখানে নাই, ঠিক আছে? আর ফরম্যাটিং হওয়ার কথা ছিল IEEE ফরম্যাটে। আমি এখানে আসলে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তোমরা কি IEEE ফরম্যাটে খেয়াল করো নাই? স্যার আমরা স্যার জাস্ট লিংকটা কপি করেছিলাম, কারণ স্যার আমরা আসলে কত সব তো আইটিপি থেকে নিয়ে নেই স্যার, কতগুলো হচ্ছে একদম আউট, মানে কয়েকজনের আলাদা নর্মাল পিডিএফ ছিল স্যার। এখান থেকে নাও না কেন? ফরম্যাটিংটা হবে IEEE মতো। ঠিক আছে? মানে অনেক প্রবলেম ছিল রিপোর্ট গুলাতে। আশা করবো যে ফিউচারে যখন তোমরা 4-1 4-2 তে থিসিস লিখবা, 4-1 তো শেষ, জিনিসগুলা খেয়াল রাখবে। সুপারভাইজার কোনো কিছুকে সুপারভাইজ করবে বা দেখাই দিবে, ওইটাই ফলো করার চেষ্টা করবে। আচ্ছা, গ্রুপ 4 ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। গ্রুপ 3 তুমি গ্রুপ 3 থাকো, এজ অডিয়েন্স হিসেবে থাকতে হবে। গ্রুপ 4 এর প্রেজেন্টেশনে দেখতে হবে। ওকে, জি স্যার। Assalamu alaikum. I am Deep Shahriar from Group 4. My ID is 15. একটু ওয়েট করো, আমি একটু আইডি গুলো নোট ডাউন করব। ওকে, লেটস স্টার্ট। একটু ফুল স্ক্রিন করে দাও, শুরু করো। Today, the topic of our presentation is energy management system for smart grid. The smart grid is an infrastructure that minimizes various damages, maximizing energy efficiency. In a smart grid, ICT is needed in order to solve the disadvantages of existing and unidirectional grid system. So there has a security threat to energy data generated by grid members and processes. Joy Oasis, a control system security expert, said that at least 170 cyber-related incidents have caused power outrages like StarX, Snapdragon power outrage caused by hackers, etc. In 1886, the first grid was installed. The existing grid system has a strict hierarchy with power plants. Here, fossil fuels is used to generate power centrally at the power plant. Also, electrical energy and data flow occur in one way. In this way, the existing grid system can collect and interpret real-time data on the services offered to customers. The existing grid was provided to consumers as a one-way route to produce, distribute and sell electricity. We should modify this existing grid into a smart grid. The smart grid can once again be defined as a system that realizes two-way secure system by integrating information from electricity creation, transmission, substation, distribution and consumption through cyber security, communication technology and computer intelligence using ICT. The US Department of Energy proposed an investment of $3.5 billion from the year 2016 to 2026 to promote innovation in the smart grid technology industry.
Research will focus primarily on machine learning, plug and play technology, self-healing grid and total automation of the grid, reduce consumption of kilowatts through conservation, demand response, reduce transmission and distribution losses. EPRI projects that with a smart grid, the total US electricity consumption could be reduced by 56 to 203 billion kilowatts by 2030. This all from me. From here, Anika Chaudhary will continue. রোল নাম্বার 75 তোমার প্রেজেন্টেশনে যেটা প্রবলেম ছিল, তুমি প্রথমে একটা অ্যানিমেশন দিয়ে স্টার্ট করছো, ফাইন। এটা অ্যানিমেশন একটা অডিয়েন্সের জন্য বুঝতে অনেক সুবিধা হতে পারে, তুমি ফার্স্ট স্লাইডে যাও। বাট প্রবলেমটা যেটা হয়েছে, তুমি অ্যানিমেশন প্লে করে যে তুমি তো আমার মতো করে কথা বলতেছো, যেটা হচ্ছে তোমার অ্যানিমেশনটা তোমার যেটা মিন করতেছে আর তুমি যা বলতেছো সেটা সিঙ্কিং হচ্ছে না। ঠিক আছে, তুমি যেখানে তুমি যখন 2 এর কথা বলতেছো সেই জায়গায় হয়তো এটা 2 এ শেষ হয়ে গেছে, হ্যাঁ। বাট তুমি যখন অ্যানিমেশনটা যখন তুমি প্লে করতেছিলে তার আগে কয়েকটা ধারণা দিয়ে যখন তুমি অ্যানিমেশনটা প্লে করতা এবং অ্যানিমেশনটাতে বিভিন্ন ধরনের পয়েন্টগুলো তুমি ধরে ধরে দেখাই দিতা, তাহলে হচ্ছে অডিয়েন্সের জন্য বুঝতে সবচেয়ে ভালো সুবিধা হতো। আর তুমি এক সাইডে কথা বলতেছো আর এক সাইডে অ্যানিমেশনটা চলতেছে, তো দুইটা আসলে যদিও ওই টপিক নিয়ে তুমি কথা বলতেছো বাট এটা ডাটাটা সিঙ্কিং হচ্ছে না। ঠিক আছে, এটা একটা প্রবলেম। পরের স্লাইডে যাও। পরের স্লাইডে যখন তুমি বিভিন্ন ধরনের কনফিগারেশন এখানে দেখিয়েছো, ঠিক আছে, অনেকগুলা এখানে ডায়াগ্রাম আছে, ছবি আছে, স্কেমেটিক, এগুলা হচ্ছে ডেফিনেটলি এদের কোনো একটা মিনিং আছে। এখন কখনো এটা এমন হতে পারে না যে ধরো তোমার সেম প্রফেশনাল লোকজনই তোমার এটা দেখতেছে, এমন হতে পারে তুমি নতুন কোনো কিছু দেখাচ্ছ কাউকে। সো এই প্রত্যেকটা জিনিস তোমার এখানে ডেসক্রাইব করা উচিত ছিল। যেহেতু তুমি এটা যদি ডেসক্রাইব যদি তুমি না করো তাহলে জিনিসটা তুমি এখানে ইনক্লুড করো না কোনো কিছু। ওকে, আচ্ছা, ওকে, নেক্সট। Assalamu alaikum. I am Anika. I will discuss about the benefits of energy management system for smart grid. In smart grid, transmission of electricity is more efficient. After power disturbances, restoration of electricity is quicker. It has reduced operations and management cost for utilities, and ultimately lower power cost for consumers. Peak demand is reduced, which will also help lower electricity rates. It has better integration of customer-owner power generation systems, including renewable energy systems. Next slide. A building energy management system is a method to monitor and control the building's energy needs. The system can control and monitor a large variety of other aspects of the building, regardless of whether it is residential or commercial. Examples of these functions are heating, ventilation, air conditioning, lighting, or security measures. This figure shows the simulation results output energy cost saving through load shift without decrease of energy consumption. Uday will continue the next part. আচ্ছা, এখানে তুমি যে তার আগে স্লাইডটাতে তুমি একটা ওভারভিউ দেখিয়েছো মনিটরিং সিস্টেম, আর এখানে তো আমরা আসলে দেখে বুঝতে পারতেছি না কোন পার্টটা কি মিন করতেছে। তুমি কি জানো, এটা সময় বলতে পারবা? স্যার বলতে পারবো না। ঠিক আছে, নেক্সট স্লাইডে যাও। আমার পার্ট শেষ। এমন কোনো কিছু ইনক্লুড করবা না যেটা সম্পর্কে যখন এখানে যারা তোমাকে জাজ করবে তারা জিজ্ঞেস করলে তুমি বলতে পারবা না। না পারলে এটা ডিসক্লুড করে দাও, ইনক্লুড করার কোনো দরকার নেই। স্যার আমাদের ওই যে পেপার চারটা নিয়েছিলাম ওখানে আসলে স্যার এই সিমুলেশনগুলো ছিল, মানে ওখানে সিমুলেশন এরকম ছিল, এখন ছিল। ওখান থেকে বোঝার চেষ্টা করো, বুঝতে পারলে রাখো, নাইলে বাদ দিয়ে দাও। ঠিক আছে, আচ্ছা, ওটা তো দিয়েছি, এমন একটা ব্যাপার তো তোমাদেরকে সিলেক্ট করতে বলেছি যেটা তোমরা বুঝতে পারবা। তো সিলেকশনটা তো তোমাদের কাছে হওয়া উচিত ছিল, সবগুলো তো তোমরা বুঝতে পারবে না, এটা আমরা জানি। আচ্ছা হ্যাঁ, ঠিক আছে, শুরু করো। Assalamu alaikum. I am Uday Hussain. My ID is 170105183. My part is methodology. In this methodology part, I'll discuss about the building energy management system. In this paper, intelligent energy efficiency
with the load shift concept, and its selection of prices was considered. Now I'll discuss about the load shift. Generally, mineral water factory is running 24 hours a year. Energy cost comprise a large portion of total manufacturing cost. Yield is very important. Three step of TOU, that means a time of use, are applied to the site by season and time. Here, we in this simulation, we see the results about energy cost saving through the load shift method without decrease of energy consumption. When the partial load 10%, 30% of a TOU peak load time zone was shifted to light load time zone. In the simulation, we are seeing that the result shows that electricity fees in case of 10% shift was 10,056.6 USD. And on the other hand, when the TOE peak load was electricity fees was 30% shift, then the cost was 9,708.86%. আসলে এখানে কোনো কিছুই তুমি ক্লিয়ারলি বলতেছো না, যেমন টিইউ টাইম অফ ইউজ বেসড, আই থিঙ্ক টেরিফ, এগুলা হ্যাঁ, এগুলো তোমার ডিমান্ড রেসপন্স, তুমি যেগুলো দেখাচ্ছ এগুলো ডিমান্ড রেসপন্স বলে এগুলাকে, প্রাইস বেসিসে লোড শিফটিং, ঠিক আছে। এখন তোমাকে আসলে জিনিসগুলা ক্লিয়ারলি বলা উচিত, লাইক তোমার এখানে রেড লাইনটা কি শো করতেছে, ব্লু লাইনটা কি শো করতেছে, তোমার ইউরো লাইনটা কি শো করতেছে, এগুলো আসলে বলা উচিত। আদারওয়াইজ আমি এজ অডিয়েন্স হিসেবে এটা বুঝতেছি না। তার আগের ফিগারটাতে একটু দাও তো, এখানে, হ্যাঁ এখানে হচ্ছে এই যে ফিগারটা, এখানে বার গ্রাফ গুলা কি ইন্ডিকেট করতেছে, হ্যাঁ, আর হচ্ছে লাইন গুলা কি ইন্ডিকেট করতেছে, আমাকে একটু বলো তো, বার চার্ট গুলা কি বোঝাচ্ছে এখানে? Sir, এগুলা কি বুঝতে পারতেছো না? sir, sorry, sir. তাহলে তুমি একটা গ্রাফ তো তুমি যদি নাও, এটা আসলে বেশি কিছু করা লাগে না, ওখানে ওই গ্রাফের রিলেটেড কয়েকটা লাইন পড়লে কিন্তু এগুলো চলে আসে। অবশ্যই তোমাদের যে অথর যে এটা লিখছে এখানে অবশ্যই গ্রাফ সম্পর্কে কিছু না কিছু আইডিয়া এখানে দেয়া আছে। এখানে এমন হতে পারে যে এখানে মিডিয়াম ইউজেস, তারপর নরমাল ইউজেসের কথা বলা আছে, পার কিলোওয়াট আওয়ারে তাদের কনজাম্পশন এর কথা বলা আছে, যেগুলো কিন্তু প্রাইস রেট হিসেবে দেওয়া আছে। আর এখানে একটা 24 আওয়ার্স একটা সিমুলেশন করা আছে, আর বিভিন্ন ধরনের প্রাইস পার্সেন্টেজ দিয়ে লাইনগুলো ইয়ে করছে। আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে আর কি, এগুলোকে সাধারণত ডিমান্ড রেসপন্স কার্ভ বলে আর কি। আচ্ছা হ্যাঁ, আর করে যাও দেখি। In this part, we will introduce the distributed optimization algorithm used to solve the cost optimization model and verifies the balance of the proposed distributed algorithm. Here we formulate an MPC-based user energy management problem whose solution yield a trajectory of control action and states into the future that statistics the dynamics and constraint the user and smart grid operation while optimizing some given criteria. Here we will consider a smart grid with 4 users. Every users have wind and PV generators, ESS units, and different types of smart loads. Relevant per emitter such as the capacity of PV and wind generators, maximum base loads demands, and maximum power interaction for each users are listed in a table. The basic operating program is as follows. The maximum reduction rates of for 4 users are preset, while the nuisance penalty coefficient are set to reduce flexible loads. 2 penalty cost coefficients are adopted as the programmable loads can set both start time and operating powers. According to the return rate regulations, we set the retail electricity purchase price for each users at 1.2 times the base price, and the retail price
for each users was 0.8 times the base price. And here's my part. The next. আচ্ছা তুমি এখানে বলতেছো যে ওরা 183 এখানে অপটিমাইজেশন টেকনিক ইউজ করা হচ্ছে। জি স্যার। অপটিমাইজেশন টেকনিকে তোমার অবজেক্টিভটা কি ছিল এখানে? কোনটাকে মিনিমাইজ করা বা কোনটাকে ম্যাক্সিমাইজ করা? স্যার কস্টটাকে মিনিমাইজ করা আর পাওয়ার ফ্লোটাকে ম্যাক্সিমাইজ করা। আচ্ছা আর এখানে কনস্ট্যান্ট গুলা কি ছিল অপটিমাইজেশনে? কনস্ট্যান্টের কথা তুমি একটু আগে বলছো। সরি স্যার। কনস্ট্যান্ট গুলা কি কি এখানে? অপটিমাইজেশন টেকনিকে কিছু ম্যাক্সিমাইজিং ফাংশন থাকে, কিছু মিনিমাইজিং ফাংশন থাকে, আর হচ্ছে কিছু কনস্ট্যান্ট থাকে। এখানে কনস্ট্যান্ট গুলা কি কি? স্যার কনস্ট্যান্ট। কনস্ট্রেন্ট নট কনস্ট্যান্ট। কনস্ট্যান্ট বাধাগুলা কি কি এখানে? কি কি প্রবলেম ফেস করতে হয়েছে? সরি স্যার বলতে পারো। আচ্ছা রুল নাম্বার 180 তুমি জানি কোন পার্টটা বলছিলা? স্যার বেনিফিট, স্মার্ট গ্রিডের বেনিফিট। বেনিফিট। তারপরে যে দুটো গ্রাফ ছিল তোমার, জি স্যার। এই গ্রাফটা পরে তোমার কোন গ্রাফটা ছিল? পরের গ্রাফটা ছিল না এটা? জি স্যার। এটা সম্পর্কে কিছু বলতে পারবা? না স্যার। খুবই সমস্যা। আচ্ছা যেখানে তোমাদের অপটিমাইজেশন টেকনিকের মেইন অবজেক্টিভ কি ছিল বলো তো? স্যার প্রোডাকশন বেশি আর কস্ট কমানো। হ্যাঁ পরে কে ইয়া করবা, কন্টিনিউ করো। Assalamu alaikum. I'm Imamul, and today I'm going to discuss about the energy management methods. First one is from electricity suppliers, and second one is from electricity consumers. Next one, please. Suppliers such as power plant operators and production units can use the energy management to control generation of units in an efficient way. For example, to need a certain power, the two consumers using energy management, the electric utility can be turned on some generators which may have the least operation cost, while the generators with high operation cost are left to supply extra low demand and specific peak periods. In this way, the electric utility is trying to minimize the operation cost of the generation units. Next one. This is a picture of proposed EMS in our project, which continuously adjusts the battery power in order to achieve maximize the total sum of revenue and meeting the battery stored energy constraint targets. Next one. This is from the user end how we can manage energy efficiently. Users can use EMS to minimize their electricity bill. They can schedule load demand. They can also schedule the load demand. System operations such as transmission and distribution system can use the energy management to regulate the power flow in a way to minimize the energy loss on the network and increase the penetration level of renewable energy sources such as PV and waveforms. The end users such as households, residentials, and commercial buildings and industries uses energy management to minimize electricity bill by rescheduling the demand. Next one. The main goal of the energy management is to minimize the economic cost and losses. For this purpose, the management cannot be efficient without changing the electricity tariff system. In most countries, traditional fixed tariff is used, where a tariff of a kilowatt is fixed in a different hour of the day. But that is not enough to improve the energy management. Next one. For this reason, many sophisticated tariff system is proposed, such as Demand Response Program or DRP.
in which the electricity tariff becomes variable in time. Moreover, the user are penalized if they consume more than a certain limit, and they were rewarded if they respect a certain limit. That's my part. Rakib Islam will continue after. ওকে, নম্বর 180 তোমাদের এই সিস্টেমটার অপটিমাইজেশন সিস্টেমের একটা কনস্ট্যান্ট বলো। আমার ফ্রেন্ড একটু আগে এটাকে কমপ্লিট করে গেছে। স্যার কোশ্চেনটা বুঝিনি। এই সিস্টেমের একটা কনস্ট্যান্ট বলো, কনস্ট্যান্ট। বাধা কি ছিল, মেইন স্ট্রাগলিং পয়েন্ট কোনটা ছিল, চ্যালেঞ্জিং পয়েন্ট বলতে পারো। স্যার বলতে পারবো না। আচ্ছা, একটু আগে কে জানি প্রেজেন্টেশনটা দিছিলা, আইডি কত? 168. 168। আচ্ছা আচ্ছা, 168 তুমি বলো তো তোমাদের মেইন কনস্ট্যান্টটা কি ছিল? একটু আগে কিন্তু বলছো। জি স্যার, আমাদের মেইন কনস্ট্যান্ট ছিল স্যার আমাদের এই আমাদের মানে কি স্যার আমাদের ওই যে কিভাবে স্যার সাপ্লায়ার যারা কনজিউমার সাপ্লায়ারের মধ্যে স্যার ম্যানেজমেন্টটা ঠিক করা। না এটা না, এটা না, একটু আগে বলছো তুমি কথাটা ইউজ করছিলে কনস্ট্যান্ট। জি স্যার। কি ছিল কনস্ট্যান্টটা কি? ও স্যার যে ব্যাটারি যে সিস্টেমটা দিয়েছিলাম স্যার। আমি তো জানি না, তুমি বলো তুমি কনস্ট্যান্টটা কি। স্যার এই যে স্যার ব্যাটারি পাওয়ারটা স্যার আমরা স্যার একটা মানে একটা ব্যাটারি পাওয়ার সিস্টেম দিয়েছিলাম স্যার ইএমএস এর জন্য। এটার জন্য এটা স্যার ব্যাটারি সিস্টেমটা স্যার আপনার আচ্ছা, এই ইএমএস সিস্টেম একটা বেনিফিট বলতে পারবা? জি স্যার। যেটা তোমার ফ্রেন্ড আগে বলে গেছে। স্যার আমার পাওয়ারটা টোটালি আমি টোটাল পাওয়ারটার ফুল এফিশিয়েন্সি আমি ইউজ করতে পারবো, যেহেতু আমি কনজিউমাররা হচ্ছে শিডিউল করে দিচ্ছে তাদের ডিমান্ড কখন, আর সেই অনুযায়ী আমি তারিখ দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, এরপরে নেক্সট কে ছিল বলো। কথা শুনতে পাচ্ছি না, তুমি বলতো কোন হেডফোন ইউজ করলে এটা অফ করতে হবে। নাম্বার 180 শুনতে পাচ্ছি না, 181। Assalamu alaikum, sir. I'm Rakib Rocky. This graph is price in weekdays. So from this graph we can see this when we increase the uses, the real time cost can reduce. From this graph we see the green line is the real time power graph, and the yellow lines are the user consumer. So from this graph we can understand then first when this is 4000, then the ratio of the price is high, and when the peak uses peak is high, then the price ratio is low. So from here we can tell this if we increase the peak voltage, we can minimize our cost. Next discussion. Our topic is the EMS for smart grid system. Smart grid
we can we can control our system by any kind of smart device. So here a chance of cyber attack. So we can we have to use protected device. Next, here's the reference. Thank you. চলো নাম্বার 75 কোন পার্টটা বলছিলাম? আচ্ছা আচ্ছা রোল নাম্বার একদম প্রথম স্লাইডটাতে যাও তো। আচ্ছা পরে আসো, আসতে থাকো, মেথডোলজি পার্টে আসো। না আরো পরে। আচ্ছা হ্যাঁ এখানে আসো, তার আগে স্লাইডটাতে রোল 75 এখানে ডিস্ট্রিবিউটেড ডিমান্ড সাইড এই মডেলিংটা বুঝো? বলতে পারবা কিছু এটা নিয়ে? মানে যতটুকু পারো ওটুকু বলো, আমি শুনতে চাই মানে কতটুকু বুঝতেছো। এটা ফুল স্ক্রিন করো, এখানে না, হ্যাঁ করো, হ্যাঁ এটা ছবিটা তো ছোট করে দিছো, এটা তো মানে পুরো পেজ জুড়ে থাকা দরকার ছিল। যাই হোক হ্যাঁ পরে এটি ইউজার থেকে আর মানে কোম্পানি ইউজার আর কোম্পানির মধ্যে যে মানে রিলেশনটা ওইটা আসলে এখানে শো করা হচ্ছে এই গ্রাফের মাধ্যমে। এখানে ইনফরমেশন ফ্লো এবং পাওয়ার ফ্লো দুটা জিনিস আছে, এটা কি বুঝতেছো? ইনফরমেশন ফ্লোটা দিয়ে কি করতেছে আর পাওয়ার ফ্লো দিয়ে কি করতেছে? স্যার এই দুটো ফ্লো ইউজ করেই তো আমরা স্যার ওই যে মানে মানে কিভাবে জিনিসটা ডিজাইন করব সেটা মানে মানে কোম্পানির সাথে মানে কোম্পানির এই যে মানে পাওয়ারের যে ডিমান্ড আর হচ্ছে মানে ইউজার যে ইনফরমেশন, এই দুটো জিনিস হচ্ছে কম্বাইন করে তো মানে পুরো মেথডটা সাজানো। কি ইনফরমেশন দেয় আসলে, কি ইনফরমেশন ফ্লো করতেছে এদিক দিয়ে আর বেসিক্যালি? ইউজারদের যে মানে কোথায় কতটুকু কারেন্ট লাগবে, কোথাও উদ্ধৃত থাকবে কিনা, কোথাও সিকিউরিটি প্রবলেম আছে কিনা, তারপর হচ্ছে যেটা স্মার্ট গ্রিডের কাজ, যে পুরো গ্রিড সিস্টেমটাকে স্মার্টলি হ্যান্ডেল করা একটা সেন্টার জায়গা থেকে, যাতে কোনো লস না হয়। ওকে 181 Yes, sir. পরের স্লাইডে আসো, পরে আচ্ছা সাপ্লায়ারের পরে আচ্ছা হ্যাঁ এখানে নম্বর 181 জি স্যার। এখানে বলা আছে মেইন গোল অফ এনার্জি ম্যানেজমেন্ট চেঞ্জিং দ্য ইলেকট্রিসিটি টেরিফ সিস্টেম। ওকে এখন তুমি ইলেকট্রিসিটি টেরিফ বেসড কিভাবে তুমি ডিমান্ডটাকে এখানে অথর জাস্টিফাই করছো? কোশ্চেনটা কি বুঝতে পারছো? স্যার আরেকবার একটু কোশ্চেনটা একটু। ইলেকট্রিসিটি টেরিফ এটা বলতে কি বোঝো তুমি?
ইলেকট্রিসিটি টেরিফ বলতে স্যার মেনলি স্যার মানে নরমালি স্যার আমরা যে সিস্টেমটা দেখি যে আমাদের কনজিউমারের সাথে কোম্পানির কোনো স্যার কোনো কিছু কমিউনিকেশন করার মতো কোনো সিস্টেম নাই। তারা আমাদের ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই করতেছে, আমরা কনজিউম করতেছি। আর স্যার স্মার্ট গ্রিড সিস্টেমের জিনিসটা হলো স্যার কনজিউমারের সাথে কোম্পানির একটা কমিউনিকেশন থাকবে। সেই ক্ষেত্রে স্যার আমার ডিমান্ড যদি হয় 5 মেগাওয়াট, সেই ক্ষেত্রে স্যার কোম্পানি আমাকে 5 মেগাওয়াটে দিবে স্যার। আর আমরা স্যার এই জিনিসটা কি স্যার ইলেকট্রিসিটি এটা হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি টেরিফ সিস্টেম। আচ্ছা, পরে স্টাডি যাও। ডিমান্ড রেসপন্স বলতে কি বুঝো তুমি আমাকে বলো তো? ডিমান্ড রেসপন্স স্যার, ডিমান্ড রেসপন্স স্যার এই যে আগে স্যার যে জিনিসটা বললাম স্যার অনেকটা এরকমই স্যার। ডিমান্ড রেসপন্স স্যার এই যে কনজিউমারের কতটুকু ডিমান্ড তার উপর বেস করেই আমি কোম্পানি থেকে মানে যে মেইনলি ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই দিবে এই ডিমান্ডের উপর বেস করে সাপ্লাইটা স্যার দিবে। এটাই স্যার রেসপন্স, মানে কনজিউমার উপরেই মানে মেইনলি ডিপেন্ড করতেছে কতটুকু দরকার না দরকার, সে অনুযায়ী আমাকে সাপ্লাই দিবে। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন আমরা একটু তোমাদেরকে তোমাদের শেয়ারিংটা অফ করো। আচ্ছা, গ্রুপ 4 গ্রুপ 3ও দেখো, কারণ সবারই জানা উচিত কোথায় কোথায় ভুলগুলো হতে পারে পসিবল। আচ্ছা, এখানে গ্রুপ 3 এবং 4, এটা কি গ্রুপ 4 এর না? 4 এর তো এনার্জি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। গ্রুপ 3 এবং 4 সেম হলো কিভাবে? এটা সেম ফ্রন্ট পেজ স্যার আমরা দুইজন স্যার দুই গ্রুপ একসাথে মিলে করছিলাম, দুজনে মিলে এক ভুল করছো। মানে নতুন চ্যাপ্টার শুরু করলে সব সময় হচ্ছে নিউ পেজ থেকে শুরু করতে হবে, ঠিক আছে? যে এখানে প্যারাগ্রাফের অ্যালাইনমেন্ট ঠিক নাই, এখানে তুমি কিছুটা ট্যাব দিয়ে শুরু করছো, কোনো ট্যাব আসবে না এখানে। লিটারেচার রিভিউতে বেনিফিটস কথাটা কেন আসবে? কিন্তু বেনিফিটস আসার কথা না, ইনফরমেশনের পর এখানে রিসার্চ গ্যাপ অথবা সামারি আসতে পারতো। চ্যাপ্টার 3 যেগুলো তোমরা এখানে কিছু জিনিস ইনক্লুড করছো, বাট you do not know at all about some figures as well. এখান থেকে ফিগার থেকে যেটা তোমরা আগের ইয়েটা থেকে একদম এই পুরো জিনিসটা কপি পেস্ট করা উচিত হয় নাই, ঠিক আছে? এটা অবশ্যই তোমাদেরকে হাতে লিখতে হবে। আচ্ছা, তারপর চলে আসছে হচ্ছে রেজাল্টস এন্ড ডিসকাশন। কোনো রেজাল্টস এন্ড ডিসকাশন নিয়ে কোনো ধরনের ফ্রুটফুল কোনো ডিসকাশন তোমরা করো নাই। এখানে কোথায় রেজাল্ট, কোথায় ডিসকাশন, আচ্ছা কোনো কিছু স্পেসিফিক না, কনক্লুশন সেখানে শেষ, কোনো ধরনের রিকমেন্ডেশন নাই। সেম প্রবলেম, কোনো ধরনের রেফারেন্সিং করা নাই, যে IEEE ফরম্যাটে করা উচিত ছিল, নাই, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে IEEE ফরম্যাটে উচিত ছিল, নাই, নিজের ইচ্ছা মতো করছো, এখানে অ্যালাইনমেন্ট ঠিক নাই, এগুলা কি জার্নাল না কি কোনো কিছু ঠিক মতন লেখা নাই। যেমন IEEE এক্সপ্লোরার থেকে একটা ডকুমেন্ট নিয়ে কাজ করছো, কোড থেকে কোন সোর্স কোন DOI নাম্বার কোনো কিছু এখানে ঠিকঠাক মতো কোনো লেখা নাই, ঠিক আছে? তো 3 এবং 4 অলমোস্ট সেম প্রবলেম। তো আশা করি সামনে হচ্ছে থিস দেখার সাথে এই প্রবলেমগুলো তোমরা ওভারকাম করবে আর কি। তো মোটামুটি এই ছিল হচ্ছে আজকের মতো এখানে প্রেজেন্টেশন। আর কেউ যদি কিছু জানতে চাও সেটা জিজ্ঞেস করতে পারো, আর না হলে আমরা এখানে শেষ করতে পারি। রিটেনের জন্য রেডি হও। কি কিছু বলবা? নো স্যার। ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সবাইকে। তো যেখানে যেখানে ভুলগুলো হয়েছে এগুলা কারেক্ট করে নিও, ভবিষ্যতে কেন সব সময় কাজে লাগবে এগুলা, যারা হায়ার স্টাডি যাও তারও কাজে লাগবে। আমি যে ফরম্যাটগুলো দিয়েছি ইউনিভার্সাল, হ্যাঁ কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি কিছু স্পেসিফিক রিকোয়ারমেন্ট থাকতে পারে, বাট ওগুলা ছাড়া মোটামুটি সব জায়গায় মোটামুটি সেম ফরম্যাট ইউজ করা হয়। ওকে, সবাই ভালো থেকো, আর রিটার্নটা ভালো করে দেওয়ার চেষ্টা করো। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।